कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो मैं कहा सी ना उन्होंने कि नारकंडे गर्मी च हुण तक लंडन गए हुए ने चलो मैं रूसा बारे तक ही कहना उत्थे ही हो भी जो 75-25 करके बह गए तो फिर इन्होंने शरेआम पंजाब में लुटना शुरू करता लिए पहले तो कहते खजाना खाली है खजाना पीपा कहिए तो तुहानू ये नहीं पता भी रातों रात भर कितों जाऊगा। भगवंत मान नू कोई एक्सपीरियंस नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब मान नू अगे तक चढ़ाए खालिस्तान वाली गड्डी तक छड्ड के ते मुड़ के वापस आ गए। सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे हो तुसी मैं हाँ तुहाडे नाल अवतार सिंह गिल। गल कर लीए गल करांगे अज पंजाब दी राजनीति दी। पंजाब दी राजनीति लंबे समय तो कई मोड़ां दे उत्तों गुजरी और इन्हां मोड़ां दे विच बहुत सारे जिहड़े नेता ने वो भी सामने आए, बहुत इल्ज़ाम भी लगे और बहुत दे उत्ते ये भी इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने पंजाब दा बड़ा घाण कीता। अज साडे नाल विशेष मेहमान ने कैप्टन चन्नन सिंह सिद्धू, वैसे किसी पहचान दे मोहताज नहीं है तो गलबात करांगे उन्हां दे नाल। लंबे समय तो राजनीति दे विच सरगर्म ने, बहुत सारियां शख्सियतां ने जिहड़ियां लगातार इन्हां दे टच दे विच भी बणियां रहिंदियां ने और जिहड़ी पंजाब दी राजनीति आ उस दे विच खास ज्ञान है जिहड़ा सिद्धू साहब रखते हैं। स्वागत करते हैं पहला सिद्धू साहब, स्वागत है जी। मेहरबानी तुहाडे सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिद्धू साहब मेरा सब तो पहला सवाल ये है जी कि पंजाब की जिहड़ी राजनीति हैगी बड़े लंबे समय तो तुसी राजनीति दे विच जुड़े हुए हो, राजनीति पंजाब की आखिर किधर नूं जा रही है? क्योंकि बदलाव के नाम के उत्ते लोगों ने एक बहुत वड्डा मैंडेट जिहड़ा आम आदमी पार्टी नूं दिता, लेकिन इस समय पंजाब के लोग ने जिहड़े बड़े निराश और हताश नज़र आ रहे हैं। की कारण समझते हो कि सरकार कहनी ते करनी दे विच वो फर्क दूर नहीं कर पाई जिस तरह रवायती पार्टियां करदियां सी उही कुछ आम आदमी पार्टी कर रही है? गल इस तरह कि जदों ਜਿਹੜੀਆਂ दो रवायती पार्टियां सी कांग्रेस अकाली दल और बीजेपी वट एवर दो ही रही ਜਾਂ अकाली दल बीजेपी रही ਜਾਂ कांग्रेस रही, जिस कदर इन्होंने सोचा भी सानू कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं, साडा कोई तोड़ ही नहीं। और जिन्होंने इन्होंने खुद ही 75-25 कर लिया। पहला तो आपसे लड़ते लुड़ते होंगे सी, फिर भी थोड़ा ठीक सी, एक चैक रहिंदा सी, एक दूजे नूं चैक करते सी। पर जदों 75-25 करके बह गए तो फिर इन्होंने शरेआम पंजाब नूं लुटना शुरू करता। तो पिछले 10 सालों के विच 3 लाख पौने 3 लाख करोड़ के करजे च लिया के पंजाब नूं सुट दिता। तो लोग बड़े परेशान सी। हुण लोग जान तो किधर जान, लोग इन्हों वोट पाते हैं 5 सालों तंग हो के, तो उस तो बाद उस तो ज़्यादा गंद पाते हैं, जे उन्होंने पाते हैं उस तो ज़्यादा गंद पाते हैं। तो लोग परेशान सी तो लोगों एक ऑल्टरनेट मिलिया आम आदमी पार्टी का। तो उन्होंने सोचा कि बई आपां जे बदलाव तो लिया ही लिया, इन्हों का गंद आपां कढ़ना ही कढ़ना। जे असी ये बदलाव लिया तो हो सकता पंजाब की बेहतरी वास्ते होवे। तो इन्ना जबरदस्त बदलाव आया, 92 सीट्स जित के जड़ियाँ आम आदमी पार्टी जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं सी कि मैं कभी MLA बन सकदा, वो भी 50-50 हज़ार नाल जित के जरा वो बदलाव जड़ा आया। लेकिन जिस तरीके दे नाल केजरीवाल ते इहदी पार्टी ने ये बदलाव लियान दी कोशिश की गई और जिहड़े लॉलीपॉप जिहड़े सीगे वो जिवें अनाउंस किए गए जस्ट टू गैट पावर सिर्फ हासिल करने वास्ते, वो लोगों दियां आशावां इन्नियां को वधा दित्तियां, इन्नियां को उम्मीदां वधा दित्तियां भी ये पता नहीं की रातों रात आके इत्थे चमत्कार कर देंगे विदाउट नोइंग के जो अनाउंसमेंट करन लगे 300 यूनिट बिजली, 600 यूनिट 2 महीनों की, 1000 रुपया, कोई चीज़ छड्डी नहीं जिहड़ी इन्होंने अनाउंस नहीं की। तो खजाना तो खाली है, पहले तो कहते खजाना खाली है, खजाना पीपा कहिए तो तुहानू ये नहीं पता भी रातों रात भर कितों जाऊगा। जे इन्नियां आशावां ना दित्तियां होंदियां ना लोकां नूं तो वोटां तां भी इन्हां नूं पैणियां सी, जे इन्हां ने तां भी जाना सी। हुण लोकी इन्हां तों राह चाहुंदे ने, जिवें इन्हां ने प्रोमिस कीतियां 35,000 नौकरियां पक्का करांगे, आ भी करांगे, ਜਿਹੜੀਆਂ बेसिक चीज़ां सी जे बेसिक नूं स्टार्ट लैके चलदे मेरे ख्याल इमैच्योर है। जे मैं जिथों तक मेरी गलती ना होवे ते कोई इन्हां नूं एक्सपीरियंस है नहीं राजनीति का, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का। भगवंत मान नूं कोई एक्सपीरियंस नहीं एडमिनिस्ट्रेशन का।
ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਗੋਨ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 35,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਹਰੀਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਆ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਗਾ ਹੁਣ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਪੱਕੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। तो विद द रिजल्ट की होया कि जेड़ा पंजाब दी राजनीति इस कदर चेंज होनी शुरू हो गई, इस कदर चेंज होनी शुरू हो गई क्योंकि जेड़ा असी देखो जिथों तक पंजाब दा सवाल है, जिथों तक सिख कौम दा सवाल है तो सिखी दा सवाल है तो अकाली दल दा सवाल है। ये तो बड़ा संताप हो गया 40 साल 45 साल प्रकाश सिंह बादल एंड कंपनी तो, और सिख इन्हां तो निचार चाहुंदे सी और हो नहीं सी रही। ये तो शुक्र है भी आम आदमी पार्टी ने एडा वड्डा तो भला कर ही दिता ना सिख कौम का, जिहड़ा बदलाव लिआंदा इन्हां जीरो करके सुटिया। तो हुण जिहड़ी है वो सिख राजनीति जिहड़ी है एक नवा मोड़ लै रही है। और मैं पहला भी मैं एक वीडियो च कहा सी कि सिमरनजीत मान नूं 1991 दे विच इहनूं कोई एक्सपीरियंस नहीं सीगा राजनीति का। ये पुलिस तो आया, जेल चला गया, जेल तो आया तो लीडर बन के आया, तो लीडर बनाने वाले असी सारे सी बाहर। तो राजनीति का इनू एक्सपीरियंस है नहीं सी, ते सुनदा किसी दी है नहीं सी। तो इनू बादल ने चक्कर च पा के 1991 दे विच पहलां तां इहदे तो कराता अपना इलैक्शनां जिहड़ियां ऑर्डर होईयां चंद्र शेखर ने कीतियां, इन्हां ने मिल के नरसिम्हा राव नाल बाई करातियां, उन्हां नूं पोस्टपोन करातियां भी जे पावर च आ गए तो तुहाडे तो संभालिया नहीं जाना खालिस्तान का। जो भी इन्होंने जाके उत्थे पढ़ाया भड़काया, पूरी तैयारी सी भी असी इलैक्शनां पोस्टपोन करातियां, इन्होंने पोस्टपोन करातियां। तो बाद च मान नूं प्रैशर पा के बाईकाट करा दिता गया कि सरकार दे प्रैशर पाया, एजेंसियां दा प्रैशर पाया, बब्बरां तो प्रैशर पवा ते लखोवाल ते अपना प्रोफैसर बरजिंदर सिंह खालसा कॉलेज वाला ते वधावा इन्हां ने आके मेरे सामने दबके मारने शुरू करते। तो मैं रिजेंट किया, मैं क्या तुसीं कौन जे सरकार की लाइन लैके आए साढ़े कोले मुंडे मरवाने असी बिल्कुल बाईकाट नहीं करना। वो मान नूं अंदर लैके कल्ले नूं दबका मार के तो बाईकाट कराता। बाईकाट करा के मुड़ के बादल साहब ने की कीता कि फतेहगढ़ साहब आके मान दे तो कहंदा लो जी साडा अकाली दल डिसोल्व तो असी सारे सिमरनजीत मान अकाली दल नूं ज्वाइन करदे हां। तो अमरिंदर ने कहा मेरा भी डिसोल्व तो मैं भी जिहड़ा है वो अकाली दल मान नूं ज्वाइन करदा। तो आनंदपुर साहब चले गए तो खालिस्तान का मता पास करता। मतलब मान नूं अगे तक चढ़ाए खालिस्तान वाली गड्डी तक छड्ड के ते मुड़ के वापस आ गए। ये पॉलिटिक्स सीगी ते मान नूं इन्हां ने खत्म करता। तो मान हुण तक भड़कदा फिरदा। लेकिन मैं एक गल ही है कि मैं तो मान साहब दे बहुत खिलाफ रहा, बहुत बोलिया, क्योंकि साडा सारिਆਂ ਦਾ नुकसान पंजाब ਦਾ नुकसान जो होया वो इहदी उदों 92 ਦੀ गलत नीतियां नाल होया। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? मैं 12 सीटां सी जिते सी, मेरी 13वीं सीट हरी सी, मैं गुरदासपुर लड़िया सी। तो क्योंकि मान दे फादर नूं मान दी सीट नूं सबोटाज कर रही सी ब्रह्मपुर एरी तरनतारन तो, मान दे फादर कहंदा तू गुरदासपुर छड्ड, तू आपदे भरा दी सीट लड़। तो मैं ही दफ्तर खोलिया तरनतारन दा, मैं ही इहदी सीट लड़ी। मैं इहनूं बाद जदों उत्थे हड़ आ गया लोकां ते फिर बादल वो कहंदे मान दे फादर के हुण तू जाके गुरदासपुर लड़। मैं 6 दिन कंपेन की आपदी इलैक्शन की, मैं 6 दिन 1,60,000 वोट लै गया। जे मैं 10 दिन पहला गया होंदा मैं भी जितदा। तो 12 सीटां जिते सी, एक सीट असी हारी सी। और एडा वड्डा हड़ लैके देखो मान दी उहदे च कोई गलती नहीं, मान बिल्कुल किरपान नहीं सी इशू नहीं सी बनाना चाहुंदा। ये इशू बनाया इंटैलीजेंस एजेंसियां ने,
ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਣਾਇਆ? ਵਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਮੰਡ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਜਣੇ, ਬੀਬੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੁੜੀਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਡ ਤੇ ਵਿਮਲ ਖਾਲਸਾ ਅੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ MP ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੋ ਮਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਦੇਖੋ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਮਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੇਮ ਗੇਮ ਫਿਰ ਖੇਡੀ ਜੋ 1992 'ਚ ਖੇਡੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯੂਜ਼। ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਮੈਂ 92 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ, ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਆਈ ਵਿਡਰਾ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਇਹ ਉਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਅੱਖ ਮਰਵਾ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ 295 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। 295 ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖ ਮਾਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਜ ਗਈ ਅੱਖ ਜੀ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ 92 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੇਅਰ ਪੀਪਲ ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮੈਂਡੇਟ ਟੂ ਥਰੋ them out and they bounced back and they threw us out। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੇ ਫਾੜ ਫੂੜ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਦਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਛੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਬਾਦਲ ਨੇ ਹੀ ਕਢਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮੇਟ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਲੱਭਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ CM ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛਡਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਜੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਬਣ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥਰੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ 92 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੌਨ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਮਰਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਿਵ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਆਸ ਦੇਈਏ, ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਘਨ ਵੀ ਪਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਸੁਖਦੀਪ ਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ, ਵੈਲ ਰਿਹੈਸਡ, ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਆਰਮੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਾਏ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡੋ ਆ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜੇ 150 ਦੀ 140 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾਂ 25 ਮੀਟਰ ਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਮਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਦਾ, ਇਹ ਵੈਲ ਪਲੈਨਡ ਮਰਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ NIA ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਜਿਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸ ਜੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ BJP ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਾਰਕੰਡੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ,
ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੂਸਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਡਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾਰਕੰਡੇ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਲੈਮ ਸ਼ੈਮ ਬਣਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵੈਰੀ ਹੋਸਪੀਟੇਬਲ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਪਰਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਜੈਨ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਡਿਨਰ ਬਰਾਂਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਸਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ 20 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਖਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, $5,000 ਇੱਕ £5,000 ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਂਦਾ, 4-4 5-5 10-10 ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੋਂ? ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਨਾ ਲੈਮ ਸ਼ੈਮ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਮਾਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲੜ ਕੇ? ਜਲੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ। ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਵੀ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਵਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਘੱਟ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਤਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾਤਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁਟਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੇ ਲੁਟਾਇਆ? ਫਾਈਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਫੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ? ਅਤੇ ਲੁਟਾਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਖਹਿੜਾ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 10ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ, 12ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? somebody has to come and sacrifice। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। KPS ਗਿੱਲ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਵਾਨੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿਟੀਆਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ SSP ਨੂੰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਛਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਛਡਾ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਛਡਾ ਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਓ। ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ 'ਚ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਐਨਕਾਊਂਟਰ। ਤੋ ਬੜਾ ਸਟੱਬਰਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ SSP ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਸਟੱਬਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਮਾਰਤਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ
ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ। ਤੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, 32-33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ। ਕਦੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਸੀਐਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੋ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ ਕਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਐ ਹਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੋ ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਚੇਂਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਪਰ ਨੇ, ਜਿੱਦੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿੰਗ ਖੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੂਗਾ? ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਥੀ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਡੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। 1.5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 89 ਵਾਲਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਧਾਂਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ 89, 91, 92 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ RSS ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਗਨੀਪਥ ਦਾ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 3 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜਾ ਚੁੱਭਦਾ। ਇਹ IAS ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਲਓਗੇ?
4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਪਨ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਗਨਰਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ, ਵੈਪਨਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। 50 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਹੈ। ਜੇ 50 ਗੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੇ ਚਲਾਏ ਤੇ 10-20 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਟੈਂਕ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲੇ ਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਚੀਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਆਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨੇਵੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੇ ਨੀਡ ਆਰਮੀ। ਇਹ ਐਸੀ 420 ਖੇਡੀ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਲੌਬੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅਗਨੀਪਥ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ 40-50 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਟਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫਰਾਡ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਫਰਾਡ। ਇਟਸ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ LLMG ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਕਿੰਨਾ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮਰਦੇ ਜੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਇਟ ਬੈਕ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਖਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਿਸਟਮ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਮੋਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਵਾ ਕਿ ਜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਰਮੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਆਰਮੀ ਇਹ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਆਰਮੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਡਰਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਲ IAS ਅਫਸਰਸ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਲ IPS ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ। ਐਵਰੀਬਡੀ ਮੇਕਸ ਟੂ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 1 ਰੈਂਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਊਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ IAS ਉਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 200 DGP ਬਣਾਤੇ, ADGP ਬਣਾਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ? ਇੱਕ DGP ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 IG ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਆਰਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ 3 ਸਰਵਿਸ ਚੀਫ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ? ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, 30 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰੋਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੀਤ ਹੇਰ ਹੈ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਤਾ, ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਹਾਊ ਡਜ਼ ਹੀ ਨੋ ਇਟ? ਤੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।